بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کسی قیمت جنگ نہیں کریں گے صلاح الدین سے، نتیجہ صرف ایک ہے، شکست۔ ہر زمانہ ایک ایسے لیڈر کا منتظر ہوتا ہے جو صرف تلوار سے نہیں، اپنی عقل مندی، انصاف اور رحم دلی سے دنیا کو جیت لے۔ برسوں سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے آسمانوں کی طرف گئے، قدس کفار کے شکنجے کے اندر ہے۔ رب سے ایک ہی دعا ہے میری، عالم اسلام کے دل میں خنجر کی طرح پیوست اس صلیبی فتنے کو کھینچ کر نکال دوں اور یروشلم کو پاک کر دوں ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جس نے نہ صرف مسلم دنیا کو ایک نئی امید دی بلکہ اپنے دشمنوں کا بھی دل جیت لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام صرف تلوار کے زور پر نہیں، عدل اور انسانیت کی مثال کے طور پر مشہور ہوا۔ 1169 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے صرف جنگوں کے میدان میں نہیں بلکہ حکومت اور انصاف کے میدان میں بھی مثال چھوڑی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا سلطان بننے تک کا سفر کیسے شروع ہوا اور انہوں نے اپنے دشمنوں کے دل کیسے جیتے؟ ہم نے ایک پوری ویڈیو صلاح الدین ایوبی کے بچپن سے لے کر سلطان بننے تک کے سفر کو ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے تکریت کے ایک چھوٹے سے شہر کا ایک نوجوان دنیا کا شاندار سلطان بنا۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے سلطان بننے کے بعد اپنی حکومت کو کیسے سنبھالا اور حطین کی جنگ کیوں ہوئی تھی، اور ہم جانیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو فتح کرنے کے بعد ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری ہسٹری کو اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری پرانی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ پرانی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور صلاح الدین ایوبی کی ہسٹری کو اچھے سے جانیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا سلطان بنتے ہی پہلا کام تھا اپنے ملک میں انصاف کا نظام بہترین بنانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صرف ایک بات سمجھائی، جب انصاف ہوگا تبھی ملک ترقی کرے گا۔ انہوں نے بے ایمانی اور رشوت خوری کے خلاف سخت قدم اٹھائے۔ ہر شخص چھوٹا ہو یا بڑا انصاف کے لیے سلطان کے پاس آ سکتا تھا۔ قاضیوں کو ہدایت دی کہ فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق کریں، نہ کہ کسی امیر یا طاقتور شخص کے دباؤ میں آ کر۔ ایک واقعے کے مطابق صلاح الدین ایوبی کے کسی قریبی آدمی نے ایک غریب سے زبردستی زمین لے لی۔ جب وہ غریب انصاف مانگنے آیا تو سلطان نے اپنے قریبی آدمی کو سزا دی اور زمین واپس دلائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو نہ صرف مضبوط بنایا بلکہ انہیں اسلامی اخلاق اور انسانیت کا پیغام بھی دیا۔ انہوں نے فوجیوں کو صرف جنگوں کا ماہر نہیں، ایک اچھا انسان بننے کی تعلیم دی۔ صلاح الدین ایوبی کی آرمی دنیا کی سب سے ڈسپلینڈ آرمی میں شمار ہوتی تھی۔ کروسیڈرز کا سامنا کرتے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے مسلم فوجیوں کو حکم دیا کہ عورتوں، بچوں اور غیر مزاحمت لوگوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے لوگوں سے بے پناہ محبت تھی۔ انہوں نے غریب اور ضرورت مند لوگوں کے لیے بیت المال کو مضبوط بنایا۔ ہر شہر میں مسجد اور مدارس کے ساتھ ساتھ صدقہ اور زکوٰۃ کے نظام کو بہترین بنایا تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ 12ویں صدی کے دوران فلسطین کروسیڈرز کے قبضے میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد تھا مسلم امت کو کروسیڈرز کے ظلم سے نجات دلانا اور بیت المقدس کو آزاد کروانا۔ صلاح الدین ایوبی کبھی نہیں ہنسے تھے۔ وجہ دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے معراج پر گئے، جسے حضرت عمر نے فتح کیا، وہ قدس دشمنوں کے قبضے میں ہے تو کیسے ہنس سکتا ہوں میں؟ کروسیڈرز کے لیڈر گائے آف لوسگنن اور چیٹیلون کا رینالڈ بار بار مسلم قافلوں پر حملہ کرتے تھے اور صلاح الدین ایوبی کے صبر کا امتحان لے رہے تھے۔ جب رینالڈ نے ایک مسلم قافلہ لوٹا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ وہ اس ظلم کا جواب ضرور دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں اپنی فوجوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ کروسیڈرز کے لیڈر کنگ گائے آف لوسگنن اور ریمنڈ آف تریپولی نے ایک بڑی کرسچین آرمی تیار کی جو صلاح الدین ایوبی کے مقابلے کے لیے نکلی۔ بول دیں مجھے کہ یروشلم پھر ہمارا ہوگا، ضرور ہوگا۔
4 जुलाई 1187 के दिन ये दोनों फौजें हत्तीन के मैदान में आमने सामने आई। इस जंग में क्रूसेडर्स की आर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा या तो कत्ल हो गया या तो कैद कर लिया गया। इस जंग में क्रूसेडर्स को बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई। गाय ऑफ लुसिग्नन और रेनाल्ड को कैद कर लिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गाय को छोड़ दिया, मगर रेनाल्ड को उसकी गुस्ताखी के बदले में अपने हाथों से कत्ल किया। जंगे हत्तीन का सबसे बड़ा नतीजा ये था कि बैतुल मुक़द्दस का रास्ता मुस्लिम आर्मी के लिए खुल गया। जेरूशलेम का शहर एक अरसे से क्रूसेडर्स के कब्जे में था। 1199 में पहले क्रूसेड के दौरान इस शहर को खूनरेज लड़ाई के बाद फतह किया गया था। हर तरफ तबाही और बर्बरियत थी। हजारों मुसलमान कत्ल किए गए। क्रूसेडर्स के कब्जे के बाद जेरूशलेम में मुसलमानों को या तो कत्ल कर दिया गया या उन्हें शहर से निकाल दिया गया। क्रूसेडर्स ने इस शहर को क्रिश्चियन रूल का मरकज़ बना दिया था, मगर ये कब्ज़ा हमेशा नहीं रह सका। हत्तीन के फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना रुख जेरूशलेम की तरफ किया। 20 सितंबर 1187 को शहर का मुहासरा शुरू हुआ। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शहर का मुहासरा शुरू किया तो शहर के अंदर रहने वाले क्रूसेडर्स और क्रिश्चियन लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा थे। सलाहुद्दीन अब नहीं बख्शेगा। उन लोगों को यही लग रहा था कि जो कुछ 1099 में क्रूसेडर्स ने मुसलमानों के साथ किया था, यानी कत्ले आम और तबाही, वही उनके साथ भी होगा। जब क्रूसेडर्स ने 1099 में जेरूशलेम को फतह किया था तो उन्होंने हर मज़हब के लोगों को कत्ल किया। शहर के मस्जिदों और मकामात में छुपे हुए लोगों तक को जिंदा नहीं छोड़ा गया। यही सोच उन्हें दहशत में डाल रही थी। 2 अक्टूबर 1187 वो दिन था जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जेरूशलेम को फतह किया। शहर के अंदर मौजूद क्रिश्चियन लोग खौफ और गम में डूबे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि उनका वही अंजाम होगा जो क्रूसेडर्स ने 1099 में किया था, कत्ले आम और तबाही। मगर जो कुछ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया उसने दुनिया को हैरान कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक सच्चे मुसलमान थे। उनका रवैया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सुन्नत पर मबनी था जो मक्का की फतह के वक्त दिखाई गई थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए भी माफ़ी और इंसानियत का ऐलान किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसी तरीके को अपना मिशन बनाया। उन्होंने क्रिश्चियन लोगों के साथ वही रवैया इख्तियार किया जो रहमत और इंसाफ के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में दिखाया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्रिश्चियन लोगों को जो फिदिया देकर शहर छोड़ना चाहते थे उन्हें पूरी हिफाजत के साथ निकलने दिया। जो लोग शहर में रहना चाहते थे उन्हें शहर में रहने दिया, मगर शराइत के साथ। उन्हें मुस्लिम हुकूमत के कानून और निज़ाम को तस्लीम करना था और जिज़िया टैक्स अदा करना था, जो इस्लाम में नॉन मुस्लिम के लिए मकबूल है। जहाँ एक तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नॉन मुस्लिम्स पर जिज़िया टैक्स लगाया, वहीं उन्होंने मुसलमानों पर ज़कात का निज़ाम बरकरार रखा। नॉन मुस्लिम से लिया गया जिज़िया उनकी हिफाजत और मजहबी आज़ादी का निज़ाम बरकरार रखने के लिए था। इस टैक्स के बदले उन्हें मुस्लिम आर्मी में शामिल होने की ज़रूरत नहीं थी और उन्हें इस्लामिक स्टेट के तमाम शहरों की तरह पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का हक दिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मजहबी आज़ादी को बरकरार रखा। नॉन मुस्लिम को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का रवैया इस बात का सबूत था कि इस्लाम किसी पर जुल्म नहीं करता बल्कि इंसानियत और अमन का दर्ज देता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के रवैये ने क्रिश्चियन लोगों को हैरत में डाल दिया जो जुल्म और कत्ल की उम्मीद कर रहे थे। क्रिश्चियन हिस्टोरियन ने भी तस्लीम किया है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का रवैया उनकी इंसानियत और रहमत को बयान करता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जेरूशलेम में रहमत और इंसाफ का वो दर्स दिया जो आज भी मिसाल है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि असल ताकत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिलों को जीतने से होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने साबित किया कि इस्लाम इंसानियत और अमन का पैगाम देता है। जेरूशलेम की फतह और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का रवैया हमें ये सबक देता है, रहमत और इंसाफ सिर्फ एक लीडर की पहचान नहीं बल्कि उसकी असली शान है। आज भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम दुनिया के लिए इंसानियत और हिम्मत का एक रोशन सितारा है। What is Jerusalem worth? Nothing. Everything. जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जेरूशलेम को फतह किया तो ये सिर्फ एक शहर की हार नहीं थी, ये क्रिश्चियन दुनिया के लिए एक ज़ख्म था। इस खबर ने यूरोप के हर कोने में शोर मचा दिया। एक शहर जो 88 सालों तक क्रूसेडर्स के कब्जे में था अब एक मुसलमान सुल्तान के झंडे तले था। क्रिश्चियन किंग्स का एक मकसद बन गया जेरूशलेम को वापस लेना।
पोप ने यूरोप भर के क्रिश्चियन किंग्स और फौजों को इकट्ठा होने का हुक्म दिया। अंग्रेजों का रिचर्ड द लायन हार्ट, फ्रांस का फिलिप अगस्टस और रोमन अम्पायर के फ्रेडरिक बारबरोसा, ये सब एक नए क्रूसेड के लिए तैयार हो गए। ये वो वक्त था जब तारीख की मशहूर जंग लड़ी गई, थर्ड क्रूसेड। एक तरफ क्रिश्चियन दुनिया की ताकतवर फौजें और दूसरी तरफ इंसानियत और हिकमत का एक रोशन सितारा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। Don't forget to like and subscribe for more videos.